Hello students, welcome to our online class video. So my dear students, how are you all? I wish and I pray all of you are well and healthy because you are stay at home in this epidemic coronavirus period. And I also know you are a little bit feel disturbed or disappointing because you are not going to you cannot going to school, you cannot attend your class, you cannot watch us and discuss us about the educational fact. We are the teachers also missing you a lot, but there is no way. We have to stay at home for our safety because this pandemic coronavirus is very dangerous disease, and if we want to free from this disease, we have to stay at home. So my dear students, the authorities of Sheikh Abdullah Mullah School and College is arranging the class video for your learning procedure. So all of the teachers of Sheikh Abdullah Mullah School and College are arranging class video so that you can understand your text, you can understand your difficult mathematics or science or English or another subjects. So all subjects classes are in our YouTube channel on the in the process of online video, so that you can proceed your learning, you can proceed your education smoothly and nicely. For this reason, I am coming here, and today I am presenting my class for class 9 students. And at first introduce myself. I am Mahmouda Begum, assistant teacher, Department English, Sheikh Abdullah Mullah School and College. And I am presenting today English first paper of class 9. So my dear class 9 students, before starting my class, please requesting you to take your necessary books or writing pad, because I am taking to the English first paper, English for today. So take your English for today books, necessary writing pad, pen or pencil, and of course earphones, so that you can hear clearly what we are going to learn today, or what I am going to lecture today. So students, today I am going to take a class for unit 5. Hope you are watching our class video, and you see my previous class was unit 5 and lesson 1, nature and environment. And today I am going to present my class by a nice content for lesson 2. For lesson 2, that is environment pollution. Okay, at first all of you are very welcome in my class. Okay, so students, what do you see in the picture? There is a huge pollution, the garbage, and two students are going to school by cycle, and one are walking and pass the dangerous place, like too much in pollution based place. Okay, so do you gaze? Can you think? Do you see the image, and do you gaze? Can you imagine today's lesson? Okay, can you imagine today's lesson? So our lesson is today environmental pollution, unit 5, lesson 2. Unit 5, lesson 2. Okay. Learning outcome. This is the content process. What you are able to do, what you will be able to watch my class content. 1. Identify the sources of air pollution.
sources of air pollution, water pollution, and soil pollution. Read and understand the text. Ask and answer questions. Okay, all right. First, I like to disclose some words, vocabulary, which help our lessons to understand nicely. Okay, first word is indiscriminate. Indiscriminate means অসাম্য বা ভেদাভেদ. That is the synonym is unselective. The synonym is unselective. Then exhaust মানে বিস্মরণ বা নির্গত হওয়া. That is expands. Synonym is expands. Vehicles means যানবাহন, motors, cars, etc. Then lubricants mean ভোজ্য তেল বা oil, that is oils. Okay, so students, we are going to start our text. All right, okay. Environment pollution. So students, whenever you open your text, the page number, yes, once again, the page now Class 9 students, page long is 61. Environment pollution. 61. Environmental pollution. So in our text, we see here. Look at the pictures below and discuss the questions. Okay, আমরা picture গুলো দেখছি এবং discuss করছি. First one, what do you see it in each picture? প্রত্যেকটা পিকচারে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? ওকে. Number 2, what are some of the common source of environment pollution? Environment pollution এর common source গুলো কি? Environment pollution এর common source গুলো কি? Which of these sources are most threatening for our environment? Our environment এর জন্য সবচেয়ে common source গুলো সবচেয়ে হুমকিজনক বা threatening cost কোনটা? Water, air নাকি soil pollution? Okay, all right. Students, you see here, according to our text picture 1, there is also I think আমার ভিডিওটা একটু কাছে নিয়ে আসলে তোমাদের দেখতে সুবিধা হবে. Students, তোমরা একটু ওয়েট করো, আমি আমার ভিডিওটা একটু কাছে নিয়ে আসছি. ওকে, all right. Okay, students, now you can see the picture 1. There is a too much vehicles on our city road. Okay, picture 2 is there is a picture of our garbage, all of our wastage materials we are put in our selected place, and there is a place of total massacre place, right? There is also a third picture, which is our fallen land, which is not unused fallen land, and definitely make the soil pollution. And there is another picture of environment pollution, like air pollution. The picture of any industrial factory or something which emits the too much too much carbon dioxide gas on our air and causes air pollution. So all these pictures are related our pollution. So student, text reading. Okay, আমি আর একটু ক্লোজ করছি যাতে টেক্সটটা তোমরা বোঝা যায়, এবং ডেফিনেটলি তোমরা নিশ্চয়ই অলরেডি বই নিয়ে বসছো এবং বইয়ের টেক্সটটা খুলছো. আমার সাথে সাথে যদি বইয়ের টেক্সটটাও খুলো, তাহলে বই দেখেও পড়তে পারছো না, শুধুমাত্র আমার কন্টেন্টের দিকে না তাকালেও চলবে. ওকে স্টুডেন্টস, একটু খেয়াল করো, আমি পড়ছি. Bangladesh is now in the grip of all sorts of pollution like air pollution, soil pollution and water pollution. বাংলাদেশ এখন সব ধরনের পলিউশনের একটা গ্রিপে আছে, অর্থাৎ একটা চক্রভেদে আছে. লাইক এয়ার পলিউশন, যেমন বায়ু দূষণ, সয়েল পলিউশন মাটি দূষণ, অ্যান্ড ওয়াটার পলিউশন পানি দূষণ. দ্য ডিলার্স অফ দ্য আরবান এরিয়াস আর দ্য ওর সাফারার্স অফ সাচ পলিউশন. ডিলার্স মানে হচ্ছে বাসিন্দা, কোথাকার বাসিন্দা? আরবান এরিয়া, শহরের বাসিন্দা.
আর শহরের বাসিন্দারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ওর খারাপ দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ ভোগান্তি বা সাফারার দুর্ভোগ পোহানকারী অফ সাচ দিস পলিউশন, এই ধরনের দূষণের। দ্য indiscriminate industrialization process in Bangladesh over the past decades has created significant environmental problems. Indiscriminate গণহারে বা ব্যাপক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, ব্যাপক শিল্প উন্নয়ন বা শিল্প কারখানা প্রস্তুতকরণ, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস, ব্যাপক শিল্প কারখানা তৈরিকরণ বা ব্যাপক শিল্প কারখানা তৈরিকরণ ইন বাংলাদেশে ওভার দ্য পাস্ট ডিকেডস হ্যাজ ক্রিয়েটেড সিগনিফিক্যান্ট এনভায়রনমেন্ট প্রবলেম। বাংলাদেশের গত 10 দশকে দেখা গেছে যে মারাত্মক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মারাত্মক পরিবেশ দূষণের সৃষ্টি করেছে। উই উইল নাও রিড অ্যাবাউট সাম অফ দ্য মোস্ট কমন টাইপস অফ এনভায়রনমেন্ট পলিউশন অ্যান্ড ওয়েস অফ কপিং উইথ দেম। আমরা আজকে কিছু পড়ব বা জানবো কিছু সবচেয়ে সাধারণ কিছু পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে এবং সেগুলোর উপায় কি অবলম্বন করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা কিছুটা জানবো। স্টুডেন্ট, এয়ার পলিউশন। ফার্স্ট, এয়ার পলিউশন, বায়ু দূষণ। এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস। এয়ার পলিউশন, বায়ু দূষণ নানান ধরনের উৎস থেকে ঘটে থাকে। In Bangladesh, poisonous exhausted from industrial plants, brick kilns, old or poorly serviced vehicles, and dust from roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. তাহলে এয়ার পলিউশনের সোর্সেস গুলো এখানে আমরা কি জানতে পারলাম যে কোন কোন উৎস থেকে সাধারণত আমাদের বায়ু দূষণ হয়। বায়ু দূষণ হয় আমাদের বাংলাদেশে বিষাক্ত পয়জনাস এক্সহাস্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লান্টস, অর্থাৎ শিল্প কারখানা থেকে যে বিষাক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা বের হয় সেই নির্গত হয়, এক্সহাস্ট মিন্স নির্গত হওয়া, সেটা একটা রিজন। ব্রিক ক্লিনস, অর্থাৎ যখন আমরা ইট তৈরি করি বা ইট প্রস্তুত করি, ইট পোড়ানো হয়, সেখান থেকে মারাত্মক পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে, সেই ব্রিক ক্লিনস। ওল্ড অর পোরলি সার্ভিসড, পুরাতন অথবা খুব দুর্বল সেবাকৃত যে ভেহিকলস আছে, যানবাহন আছে, যে যানবাহন আমাদের সিটি ও টাউনে করছে, সার্ভিস দিচ্ছে, বাট সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হচ্ছে। অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম রোডস, এবং আমাদের রাস্তাঘাটের যে ধুলো, সেটা কনস্ট্রাকশন ডাস্ট, রাস্তাঘাটের যে অন্যান্য জিনিসের ডাস্ট, সব কিছু কি করছে, কনস্ট্রাকশন সাইটস, সাম অফ দ্য মেজর সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন। এই সব কিছু হচ্ছে আমাদের এয়ার পলিউশনের জন্য মারাত্মকভাবে দায়ী, বা এই সব ধরনের উৎস থেকে আমাদের বায়ু দূষণ ঘটে থাকে। We can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles and avoiding the use of vehicles older than 20 years. এখানে আমাদের একটা পদ বলেছে, সে পদটা কি? We can minimize this type of pollution. আমরা এই দূষণটাকে কমাতে পারি। We can minimize this type of pollution by making less use of motor vehicles. আমরা যদি কম ব্যবহার করি যে যানবাহন, সেগুলো একটু কম ব্যবহার করি, মোটর ভেহিকলগুলো, যান্ত্রিক যে যানবাহন আছে সেগুলো যদি আমরা একটু কম ব্যবহার করি। অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং দ্য ইউজ অফ ভেহিকলস, এবং সেই ধরনের যানবাহনগুলো ব্যবহার করা আমরা পরিত্যাগ করি বা অ্যাভয়েড করি যেগুলো older than 20 years, যেগুলো 20 বছরের বেশি হয়ে গেছে। We may also use proper lubricants to lessen the level of emission and pollutants. আমাদের এছাড়া আমরা আরো সঠিকভাবে করতে পারি, আমাদের যে অন্যান্য তেল বা পেট্রোল বা ভোজ্য তেল, যেমন অয়েল বা তেল আছে, পেট্রোল আছে, ডিজেল আছে, এগুলো যদি আমরা এগুলো ইউজের পরিমাণ বা এগুলো থেকে যে পরিমাণ নির্গত হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড, সেগুলোর লেভেলটা কমাতে পারি। লেসেন মিন্স কমানো। সেই লেভেলটাকে যদি আমরা নির্গত হওয়ার যে লেভেলটা, সেটা যদি আমরা পর্যায়টাকে আমরা কমাতে পারি, তাহলে অনেকভাবে পলিউশনটাকে রোধ করা যাবে। We can encourage people to use compressed natural gas, CNG, compressed natural gas, or liquid petroleum gas, LPG, liquid petroleum gas, or fueling their cars. আমরা এছাড়া আরো কি করতে পারি, আমরা পেট্রোল বা ডিজেল ইউজ না করে আমরা সেখানে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস, সিএনজি গ্যাস ইউজ করতে পারি, অথবা এলপিজি গ্যাস, লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করতে পারি।
তাহলে আমাদের যানবাহনগুলোও চললো এবং আমরা পলিউশন ফ্রি থাকলাম। দ্য গভর্নমেন্ট মে রিলোকেট hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitats. দ্য গভর্নমেন্ট সরকার কি করতে পারে? সরকার করতে পারে রিলোকেট হ্যাজার্ডিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ, বিপজ্জনক যে ইন্ডাস্ট্রিজ, হ্যাজার্ডিয়াস মানে বিপজ্জনক যে শিল্প কারখানাগুলো আছে, ব্রিক ক্লিন স্পেসিফিক্যালি ইট তৈরি কারখানা বা ইট তৈরি যে ব্রিক ক্লিনস, সেটাকে রিলোকেট করতে পারে, স্থানান্তরিত করতে পারে লাইক ব্রিক ক্লিনস টু এরিয়াস অ্যাওয়েজ ফ্রম হিউম্যান হ্যাবিটেশন, যেখানে মানুষের বাসস্থান, সেই মানুষের বাসস্থান থেকে যদি একটু দূরে রিলোকেট করে তাহলে কি হবে? তাহলে আমরা কি করতে পারি? এই পলিউশন থেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারি, বিপজ্জনক কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে আমরা একটু হলেও রক্ষা পেতে পারি। সো স্টুডেন্টস, এবার আমরা পরের প্যারায় যাওয়ার আগে আমি একটু এমনভাবে আমার কন্টেন্টটাকে সাজিয়েছি যে একটু এয়ার পলিউশনের পর্যায়গুলো দেখব। তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পলিউশন এবং প্রত্যেকটাই হচ্ছে এয়ার পলিউশন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে শিল্প কারখানা থেকে ধোঁয়া উঠতেছে, নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড অলসো। এখানে হচ্ছে আমাদের কি বলে এটাকে, আমাদের যে আমরা ওয়েস্টেজ ফেলি সেই ময়লা থেকে, দুর্গন্ধ থেকে এক ধরনের পলিউশন হচ্ছে। আবার পেছনে দেখা যাচ্ছে ইটের ভাটা বা ব্রিক লিন্স, সেই ব্রিক লিন্স থেকেও কি হচ্ছে? ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। তার মানে অ্যাটমসফিয়ারে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুধু অ্যাডই হচ্ছে। তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে যে টু মাচ vehicles are plying on the roads, তো দেখা যাচ্ছে অনেক যানবাহন এবং দেখা যাচ্ছে ইটস নট এ ক্লিন এনভায়রনমেন্ট, মনে হচ্ছে যানবাহনের সকল ধোঁয়া এই জায়গাটা কেমন কালো কালো হয়ে গেছে। সো দিস আর দ্য ডেঞ্জারাস ভিউ অফ আওয়ার এয়ার পলিউশন, and this is also pollution that is wastage of our gas and also cooking process, which can also causes air pollution. So all four pictures are the causes of air pollution. So what is the main cause of air pollution? What is the main cause of air pollution? Number one, the indiscriminate industrialization process. Number one, the indiscriminate industrialization process. গণহারে যে শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে সেটা একটা কারণ। Okay, number two, you see here. এক মিনিট স্টুডেন্ট, আমি একটু আগের পিকচারটায় যাই, শুধু কি আমাদের দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে প্রবলেমটা, যে আমরা এর মাধ্যমে আমাদের কিভাবে এয়ার পলিউশন হচ্ছে। ইটের অনেক ইট, সারি সারি ইট সাজানো আছে দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পিকচার অফ ব্রিক লিন্স, যেখান থেকে কি পরিমাণ কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। ব্রিক লিন্স আর অলসো কজ ফর এয়ার পলিউশন। ব্রিক লিন্স আরেকটা মারাত্মক কারণ হচ্ছে আমাদের বায়ু দূষণের। তারপরে স্টুডেন্ট দেখো এই পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ, আমাদের যে ভেহিকল অর্থাৎ গাড়ি থেকে কি পরিমাণ, যানবাহন থেকে কি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গত হচ্ছে, এবং অল দ্য পিপল অন দ্য রোড আর ইফেক্টেড বাই দিস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ এ পিকচার অফ, এখানে কয়লা পোড়ানো হচ্ছে, হয়তো কোনো কনস্ট্রাকশনের কাজে, বাড়িঘর নির্মাণ হচ্ছে, এখানে তৈরি হচ্ছে, আগুন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এবং এই ধোঁয়া কি হচ্ছে? আমাদের নেচারের সাথে মিক্সড আপ হচ্ছে এবং আমরা বায়ু দূষণের মুখোমুখি হচ্ছি। সো what are the other sources of air pollution? Old service vehicles like this and road construction sites, roads construction or housing construction, everything of other sources of air pollution. সো স্টুডেন্ট, আমরা নিশ্চয়ই এয়ার পলিউশনটাকে সুন্দর মতো বুঝলাম। দেন আমরা টেক্সটে আবার একটু ফিরে আসি। দিস টেক্সট ইজ ওয়াটার পলিউশন। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখানে ওয়াটার পলিউশন। আবার আমি বলবো, যদি তোমরা আমার স্লাইডে দেখতে না পাও তাহলে অবশ্যই তোমরা কি আসবে, বইমুখী হবে এবং বইয়ে দেখবে। ওকে, তো ওয়াটার পলিউশনে আমরা কি টেক্সট পাচ্ছি? ওকে, ওয়াটার পলিউশন ক্যান অকার ইন ওশেন্স, rivers, lakes, ponds and underground reservoirs. ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণ সাধারণত কোথায় ঘটে থাকে? পানি দূষণ ঘটে থাকে ওশেন, মহাসাগরে, নদীতে বা লেক, ছোট হ্রদ
পুকুর অ্যান্ড আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার্স, এবং আমাদের যে মাটির নিচে যে পানির দূষণের মারাত্মক কারখানা আছে সেখানেও। As different water sources flow together, the pollution can spread easily and quickly. বিভিন্ন ধরনের ডিফারেন্ট ওয়াটার, বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস সোর্সেস ফ্লো টুগেদার যখন একসাথে ফ্লো করে, একসাথে বের হয়, দ্য পলিউশন ক্যান স্প্রেড ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি, তখন পানির দূষণটা খুব সহজে এবং খুব দ্রুততর কি হয়, পলিউশন হয়ে যায়, দূষিত হয়ে যায়। কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন ইনক্লুড, পানি দূষণের মধ্যে যেগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলো হচ্ছে নাম্বার 1, ইনক্রিজড সেডিমেন্ট ফ্রম সয়েল। ওকে, ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি পাওয়া, ইনক্রিজড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সেডিমেন্ট মানে হচ্ছে পলিমাটি থেকেও আমাদের পানি দূষণ হচ্ছে। ফ্রম সয়েল মাটি থেকে যে পলিমাটি আছে সেটার বৃদ্ধি হয়, বৃষ্টি হলে পলিমাটি ধুয়ে গিয়ে আমাদের নদীতেই পড়ে বা নিকটস্থ হ্রদে, ছোট নদী বা পুকুরে পড়ে এবং পানিটা দূষিত হয়ে যায়। ইরিজন মাটি ভাঙন, বছরের একটা সময় থাকে ওই মৌসুমে প্রচন্ড পরিমাণ মাটি ভাঙে, নদীর জোয়ার ভাটার একটা সময় থাকে, ওই ইরিজন মাটি ভাঙনের সময়ে কি হয়, প্রচন্ড পরিমাণ পানি দূষণ হয়। ইমপ্রপার ওয়েস্ট ডিসপোজাল অ্যান্ড লিটারিং, ইমপ্রপার মানে হচ্ছে সঠিক না, বেঠিক ওয়েস্টেজ যে ডিসপোজাল আছে আমরা পানিতে ফেলি, তার কারণে আমাদের কি হয়, পানি দূষণ হয়। এবং লিটারিং মানে পর্যায়ক্রমে নির্গতই হচ্ছে বা পড়ছে, যেমন ধরো যদি আমাদের লঞ্চ স্টিমার পানিতে যখন প্লাই করা হয়, সেখান থেকে পেট্রোল বা ডিজেল পানিতে কিন্তু ক্রমাগত পড়ছে এবং পানিটা দূষণ হচ্ছে। Lastly, organic materials that decay in water supplies. Organic materials আছে কিছু, organic materials গুলো আমাদের পানির যে সরবরাহকৃত সবগুলোকেই আমাদের কি করে দূষণ করে ফেলে। ওকে, আচ্ছা, তারপরে কি লিখেছে আমরা একটু পড়ি। In fact, polluting the land means polluting the water. তার মানে কি বলেছে, সত্যিকার অর্থে যদি আমাদের মাটি দূষণ হয়, অর্থাৎ আমাদের জমি দূষণ হয়, পলিউটিং ল্যান্ড, এর মানে হচ্ছে আমাদের পানিও দূষণ হবে, পলিউটিং দ্য ওয়াটার। Throwing away a toxic substance on the ground near a water sources means it eventually reaches the body of water. কি বলেছে, throwing away a toxic substance, টক্সিক মানে হচ্ছে ক্ষতিকর, সাবস্টেন্স মানে উপাদান। যখন আমরা ছুঁড়ে ফেলি কোনো ক্ষতিকর উপাদান অন দ্য গ্রাউন্ড মানে মাটিতে, নিয়ার এ ওয়াটার সোর্স, কাছাকাছি যে নিশ্চয়ই কোনো ওয়াটার সোর্স আছে, নদী বা খাল আছে, মিনস এর অর্থ হচ্ছে ইট ইভেন্চুয়ালি রিচেস দ্য বডি অফ দ্য ওয়াটার। এর মানে হচ্ছে যে ওই মাটিতে যখন আমরা ক্ষতিকর কোনো পদার্থ মানে সাবস্টেন্স বা উপাদান ফেলি বা জিনিস ফেলি, সেটা তখন এটার মানে হচ্ছে যে সেটা অটোমেটিক পানি দূষণ করবে, মাটি থেকে যে পানিতে গিয়ে পড়বে এবং সেটা পানিকে দূষণ করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট, যার ফলে দ্য ওয়াটার ইজ পলিউটেড, ওয়াটার কি হচ্ছে, পানি দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টেজ মাস্ট নট বি ডিসপোজড ইন রিভার্স অর লেকস, আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টেজ আছে, অর্থাৎ আমরা যখন ডাইং ইন্ডাস্ট্রি থাকে সেখান থেকে রং করার যে পানি, সেটা আমাদের পানি সেই ওয়েস্টেজগুলো যখন হয়, ডিসপোজ হয় রিভার্স অথবা লেকে, তখন আমাদের পানি দূষিত হয়ে যায়। উই নিড টু বি মোর কেয়ারফুল, আমাদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে অ্যাবাউট ডিসপোজিং হাউসহোল্ড ওয়েস্টেজ টু, কি বিষয়ে, আমাদের যে গৃহস্থালী যে ওয়েস্টেজগুলো আছে, ময়লা আবর্জনা আছে, সেগুলো যখন আমরা ফেলবো, আমরা একটু হব যে আমরা পানিতে ফেলবো না এবং বা এমন কোথাও ফেলবো না যেখান থেকে আমাদের বায়ু দূষণ বা পানি দূষণ হয়ে থাকবে। ইউজ অফ পেস্টিসাইডস মিনস দ্যাট when it rains, chemicals used in the lawn or garden wash into the water bodies. আচ্ছা, এখানে কি বলেছে, ইউজ অফ পেস্টিসাইডস মানে হচ্ছে রাসায়নিক সার। আমরা আমাদের জমিতে ভালো ফসলের উৎপাদনের জন্য আমরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করি। সেই রাসায়নিক সার মিনস দ্যাট when it rains, যখন বৃষ্টি হয়, কেমিক্যালস ইউজড ইন দ্য লন অর গার্ডেন, অর্থাৎ আমরা জমিতে ব্যবহার করি অথবা গার্ডেনে ব্যবহার করি, সেখান থেকে যখন বৃষ্টি হয় সেই কেমিক্যালটা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গিয়ে ওয়াশ ইনটু দ্য ওয়াটার বডিজ, সেই নদীর পানিতে গিয়ে পড়ে বা কাছাকাছি খাল বা বিলের পানিতে গিয়ে পড়ে এবং পানিটা দূষিত হয়ে যায়। দেয়ারফর, এছাড়া বা তদুপরি, উই মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ দ্য ডেঞ্জার্স অফ ইউজিং পেস্টিসাইডস, সে কারণে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের অবশ্যই যে আমরা পেস্টিসাইডস ব্যবহার করব, রাসায়নিক সার বা সার ব্যবহার করব, সেটা
সেটার ইউজিং সম্পর্কে, সেটার ব্যবহার সম্পর্কে আমাদেরকে, সেটার বিপজ্জনক ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কি থাকতে হবে, আমাদের সচেতন থাকতে হবে, আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে। বিকজ or as this may pollute our rivers, কারণ এটা আমাদের কি করতে পারে, আমাদের নদীর পানিকে দূষিত করতে পারে, ক্যানেলস অ্যান্ড লেকস, খাল বা বিলের পানিকে দূষিত করতে পারে। সুতরাং এই যে ওয়াটার পলিউশনের এই দিকগুলো, এগুলো যদি আমরা একটু অ্যাওয়ার্ড থাকি, একটু কনসাস থাকি, তাহলে কি করতে পারি, আমরা ওয়াটার পলিউশন বা পানি দূষণকে রোধ করতে পারি। ওকে, এবার একটু দেখি যে আমরা কিভাবে ওয়াটার পলিউশন করছি, আমাদের পানিকে আমরা দূষিত করছি। স্টুডেন্ট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ছবি। এখানে দেখো যে আমাদের নদী বা খাল বা বিলের কর্নারে প্রায় দেখা যায় এরকম আনস্যানিটারি ল্যাট্রিন ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, এই ল্যাট্রিন ইউজ করাটা আমাদের এই খাল বা বিলের পানিকে কি করে ফেলে, দূষণ করে ফেলে। দেন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রির ডাইং ফ্যাক্টরি থেকে যে ওয়েস্টেজ নির্গত হয়, এই মিশ্রিত রঙের পানির সাথে কেমিক্যাল থাকে, সেটা আমাদের ওয়াটার বডিকে কি করছে, আমাদের ওয়াটার বডিকে পলিউট করতেছে। তারপর দেখো এখানে একটা লোক কিছু গার্বেজ ফেলতেছে এবং কাছাকাছি নদী বা সাগর, সেখানে সে আমাদের ওয়াটার বডিকে প্লাস আমাদের সয়েলকে পলিউট করতেছে। There is a fourth picture দেখতে পাচ্ছি যে there is a huge wastage materials, plastics, polythenes, garbage, everything near the water bodies. So it's also pollutes our water bodies, এবং then we are affected by water pollution. So all are the views related with water pollution. আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। Okay, there is another picture of a lot of bottles of plastic. Okay, lot of bottles of plastic. Do you think improper waste disposal and littering causes for water pollution? Do you think, এখানে আসলে think হবে, think না, do you think, ভুলে এটা মিস্টেক হয়েছে, কে হবে। তোমরা কি মনে করো যে এই যে আমরা ওয়েস্টেজ ডিসপোজাল হিসেবে প্লাস্টিক ফেলে দিচ্ছি কোনো চিন্তা না করে, এবং এটা আমাদের ওয়াটার পলিউশনকে কিভাবে লিটারিং করতেছে বা কিভাবে এটাকে প্রবলেমে ফেলতেছে? ওকে, সো হোয়াট আর দ্য সোর্সেস অফ ওয়াটার পলিউশন? ওয়াটার পলিউশনের সোর্সেস গুলো, এখানে আরো কিছু সোর্সেস গুলো দেখাচ্ছি। দেখো এখানে মানুষ বাস করতেছে, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করতেছে, আবার গার্বেজও ফেলতেছে, এবং একটা মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করছে। সো হোয়াটস দ্য কন্ডিশন অফ দ্য সিটি? ওকে, দিস ইজ দ্য massacre condition of wastage disposal which pollutes our water body very clearly, right? Okay, and there is another picture of water. There is maybe a pond, and use chips packet on another packet, and too much wastage disposal are rising in these water bodies, like, so it's very dangerous for our water bodies, and it causes water pollution. So what are the sources of water pollution? You see here, the throwing toxic substance, ক্ষতিকর উপাদানগুলো যখন আমরা ছুঁড়ে ফেলি ওয়াটার বডিতে, পানি বা খাল বিলে। ডিসপোজিং হাউসহোল্ড ওয়েস্টেজ গুলো ফেলি আমরা, তখন আমাদের ওয়াটার পলিউশন হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টেজ অ্যান্ড এনিথিং এলস, এই সকল কারণে আমাদের কি হয়ে থাকে, ওয়াটার পলিউশন হয়ে থাকে। ওকে, আর ইন্ডাস্ট্রি কিভাবে ওয়েস্টেজ করে আমাদের ওয়াটারকে একটু দেখো। ইন্ডাস্ট্রি থেকে এই যে ক্ষতিকর টক্সিক কেমিক্যালস বেরোচ্ছে, এইগুলো আমাদের ওয়াটার বডিতে মিশতেছে এবং আমাদের পানিকে দূষণ করছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, এভরিথিং ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট। এই দেখো, এই সব কিছু আমাদের ওয়াটার বডিকে কি করছে, আমাদের ওয়াটার বডিকে পলিউটেড করতেছে। সুতরাং আমরা যদি এই ওয়েস্টেজ সম্পর্কে একটু সিরিয়াস থাকি, তাহলে আমরা ওয়াটার পলিউশনকে রোধ করতে পারবো। দিস আর অলসো একই সেম চিত্র, দেখো নিশ্চয়ই এটা কোনো ডাইং ফ্যাক্টরির চিত্র যেখান থেকে পলিউটেড ওয়াটার এমিটস হচ্ছে। Do you think industrial wastes are also used for water pollution? Definitely we think industrial wastes are also causes for water pollution. এবার স্টুডেন্টস, আমি আবার একটু বইয়ে মনোযোগ দিতে বলবো। এবার আমাদের হচ্ছে নেক্সট প্যারা, দা সয়েল পলিউশন। ওকে,
আমি পড়ছি, আমার সাথে সাথে তোমরাও একটু পড়ো, তাতে একসাথে তোমাদের পড়া হয়ে যায়। Among the soil pollution by মাটি দূষণ, among the most significant causes of soil pollution is the enormous volume of industrial waste which is being produced every day but not disposed properly. কি বলেছে যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণের, মাটি দূষণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণের মধ্যে দ্য ইনরমাস ভলিউম অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, অর্থাৎ আমাদের শিল্পগত যে ওয়েস্টেজটা বের হয় সেটার ব্যাপক যে পরিমাণ, সেই পরিমাণ আমাদের উইচ ইজ বিং প্রডিউসড এভরিডে, যা প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে এবং বাট নট ডিসপোজ প্রপারলি, এবং সেটা কি করা হচ্ছে না, সেটাকে ডিসপোজ মানে ক্লিয়ার করা হচ্ছে না সঠিকভাবে, সুতরাং সেটা আমাদের পলিউশন সৃষ্টি করছে। দ্য মিসম্যানেজমেন্ট অফ হাউসহোল্ড ওয়েস্টেজ, হাউসহোল্ড ময়লা বা যে ওয়েস্টেজগুলো আছে, সেই ওয়েস্টেজ গৃহস্থালী কার্যক্রমের জন্য যে ময়লা আবর্জনা আছে সেটাও কি করা হচ্ছে না, সেটাকে সঠিকভাবে ফেলা হচ্ছে না, সেখানেও মিসম্যানেজমেন্ট করা হচ্ছে। পার্টিকুলারলি দ্য পলিথিন শপিং ব্যাগস, এবং বিশেষভাবে এখানে উল্লেখ করেছে পলিথিন শপিং ব্যাগস, পলিথিনের যে শপিং ব্যাগগুলো আছে হ্যাজ কজ সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য সয়েল, যেগুলো কিনা আমাদের মাটির জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অ্যান্ড দ্য ড্রেনেজ সিস্টেম, এবং আমাদের যে ড্রেনেজ সিস্টেম সেখানেও পলিথিন শপিং ব্যাগস মারাত্মক প্রবলেম সৃষ্টি করে। Another cause for soil pollution is the use of agricultural pesticides, fertilizers, etc. এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে মাটি দূষণের, সেটা হচ্ছে আমরা যে কৃষিকাজের জন্য যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করি, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করি, রাসায়নিক সার ব্যবহার করি, ফার্টিলাইজার ব্যবহার করি, এই সকল ব্যবহার এগুলো আমাদের মাটিকে দূষণ করছে। Sometimes fuel leakage from automobiles may get washed away by rain and seep into the nearby soil. কি বলেছে এখানে, মাঝে মাঝে আমাদের যে অটোমোবাইল বা আমাদের যে যানবাহন আছে সেখান থেকে যে ফুয়েল বা জ্বালানি তেল, পেট্রোল, এগুলো ডিজেল যখন লিকেজ হয় বা বের হয়ে পড়ে, তখন সেগুলো কি হয়, সেগুলো ধুয়ে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যায় এবং কাছাকাছি মাটিতে শুষে যায়, এবং সাথে সাথে মাটিটা কি হয়ে যায়, এই সকল কারণে দূষিত হয়ে যায়। Pesticides and fertilizers are useful for plant growth. বলেছে এখানে কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার এগুলো আমাদের প্ল্যান্ট গ্রোথ মানে আমাদের ফসল ভালোভাবে বেড়ে ওঠার জন্য খুবই উপকারী, বাট দেয়ার ওভার ইউজ হ্যাজ লিড টু সয়েল পলিউশন, কিন্তু এগুলোর অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের আমাদের মাটিকে ভীষণভাবে দূষিত করছে। ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড কম্পোস্ট ক্যান বি ইউজ ইনস্টেড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভস, সেটা আমরা যদি আমরা এই সমস্যা থেকে, তাহলে কি তোমরা মানে আমরা ফসল উৎপাদন করব না? হ্যাঁ, ফসল উৎপাদন করব, এবং ফসল উৎপাদনের জন্য আমাদের কি করতে হবে, আমাদের ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার ইউজ করতে হবে। ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার যদি আমরা ইউজ করি, ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার এবং কম্পোস্ট সার, হ্যাঁ, আমাদের যে গৌমুখী সার যেটাকে বলা হয় কম্পোস্ট সার, সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারি ইনস্টেড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভস, অর্থাৎ কেমিক্যাল সারের পরিবর্তে আমরা এই সারগুলো ব্যবহার করে আমাদের মাটিকে দূষণ রোধ করতে পারি। রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু রিডিউস অ্যান্ড কন্ট্রোল সয়েল পলিউশন। রিসাইক্লিং এটা হচ্ছে মানে জিনিসপত্রের পুনরায় ব্যবহার করা। তো রিসাইক্লিং হচ্ছে আরেকটা উপায় যা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কমাতে পারে। রিডিউস মানে কমানো, কন্ট্রোল মানে নিয়ন্ত্রণ করা। কমাতে পারে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সয়েল পলিউশন, মাটি দূষণ। রিসাইক্লিং পেপার্স, প্লাস্টিক্স অ্যান্ড আদার ম্যাটেরিয়ালস রিডিউস দ্য ভলিউম অফ রিফিউজ ইন ল্যান্ডফিলস। যা বলছিলাম যে রিসাইক্লিং করে যদি আমরা কাগজকে ফেলে না দিয়ে, ওয়েস্টেজ করে না করে আমরা যদি কাগজকে কাজে লাগাই, প্লাস্টিককে আমরা যদি কাজে লাগাই ফেলে না দিয়ে বা দূষণ সৃষ্টি না করে, এবং অন্যান্য যে কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে সেগুলোকে যদি আমরা কমিয়ে এবং এগুলো আমরা ল্যান্ডফিলে না ফেলে আমরা কি করতে পারি, আমরা মাটিকে দূষণ থেকে রক্ষা করতে পারি। ডিফরেস্টেশন অলসো কজেস ইরিজন। ডিফরেস্টেশন মানে হচ্ছে বনভূমি উজাড়করণ। তো বনভূমি উজাড়করণ মানে হচ্ছে বনের গাছ কেটে ফেলা। তো এটা অবশ্যই আমাদের কি হবে, মাটি দূষণের একটা কারণ, মাটি ভাঙনের একটা কারণ। পলিউশন মাটি দূষণের কারণ, এবং দ্য লস অফ ফার্টিলিটি ইন দ্য টপ সয়েল, এবং মাটির যে উপরিভাগের যে উর্বরতা, সেই উর্বরতাকে ক্ষতি করার একটা কারণ। আমাদের ফার্টিলিটি লস হয়ে যায় যদি আমরা এই ধরনের কাজগুলো করে থাকি। Planting trees and reforestation help prevent soil erosion and pollution.
তাহলে মাটি ভাঙন, সয়েল ইরোশন, মাটি ভাঙন এবং মাটি দূষণ রোধের জন্য কি করব আমরা কি করব? ডিফরেস্টেশন না করে আমরা রিফরেস্টেশন করব, আমরা প্ল্যান্টিং ট্রি, আমরা ট্রি প্ল্যান্ট করব এবং ট্রি প্ল্যান্টেশনের মাধ্যমে আমরা মাটি দূষণকে রক্ষা করব, মাটি দূষণ এবং মাটি ভাঙনকে রক্ষা করব। সো স্টুডেন্টস, দেখা যাচ্ছে যে সয়েল পলিউশন দিয়ে আমাদের প্যাসেজটা শেষ হয়েছে এবং এরপরে আবার আরেকটা লেসন শুরু হচ্ছে। সো আমাদের টেক্সট ফিনিশ হলো। আমরা একটু দেখি কি কি কারণে আমাদের সয়েলগুলো পলিউশন হয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ সয়েল পলিউশন, এখানে দেখো অনেক ওয়েস্টেজ, অনেক গার্বেজ এবং মাটি আছে, কিন্তু মাটির উপরিভাগে যে সয়েল ফার্টিলিটি লুজ হচ্ছে এই ধরনের পলিউশনের কারণে। তারপরে আছে এই যে মাটি ফেটে যাচ্ছে, প্রপার আমরা পানি দিতে পারছি না বা সব কিছু কারণে। দেখো কি পরিমাণ ওয়েস্টেজ, এই ওয়েস্টেজগুলো মাটির সাথে মিশলে ডেফিনেটলি মাটি কি হবে? মাটি দূষণ হবেই। পলিথিন শপিং ব্যাগস আর সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য সয়েল অ্যান্ড দ্য ড্রেনেজ সিস্টেম, বোঝাই যাচ্ছে। তারপর দেখো এই যে তারপর দেখো এই দেখো আমাদের এখানে কীটনাশক ওষুধ ছড়াচ্ছে আমাদের ফসলে, এবং এই ফসলের কারণে যখন বৃষ্টি হয় এই কীটনাশক ঔষধের রাসায়নিক কেমিক্যালগুলো পানিতে ওয়াশ হয়ে কি হয়, মানে নদীতে এসে পড়ে। এই দেখো এখানে সার মেশাচ্ছে, এই সারগুলো কি হয়, বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে এসে আমাদের মাটিকে দূষণ করছে। Use of agriculture pesticides and fertilizer cause for soil pollution? Yes, definitely cause for soil pollution. Okay. সো স্টুডেন্টস, আমাদের পলিউশনগুলো আমরা 3টা পলিউশন নিয়ে আলোচনা করলাম। এই পলিউশনগুলো আমরা দেখলাম কিভাবে আমাদের এয়ার পলিউশন হচ্ছে, কিভাবে আমাদের ওয়াটার পলিউশন হচ্ছে, কিভাবে আমাদের সয়েল পলিউশন হচ্ছে, রাইট? এখন এখানে একটা কাজ দিয়েছি, এখানে কাজ বলতে এটা ক্লাস হলে একটা গ্রুপ ওয়ার্ক করতাম, কিন্তু গ্রুপ ওয়ার্কের চাইতে এখানে আমি 4টা কোশ্চেন রেখেছি। এই 4টা কোশ্চেন ডেফিনেটলি একটু টুকে নেবে এবং এগুলো নিয়ে প্রিপারেশন করবে। কোশ্চেনগুলো দেখো। 1. Do you agree that human beings are mainly responsible for soil pollution? তুমি কি একমত হবে যে মানুষ নিজেরাই তারা একমাত্র দায়ী মাটি দূষণের জন্য? Why or why not? অবশ্যই এটা নোট ডাউন করবে। নাম্বার 2, why is the water being polluted? Explain. ব্যাখ্যা করো যে পানি কেন অনবরত দূষিত হচ্ছে। নাম্বার 3, can you mention some ways to solve or reduce air pollution from your reading of the passage? তুমি যে প্যাসেজটা পড়লো সেখান থেকে তুমি কি কিছু পথ বের করতে পেরেছো বায়ু দূষণের উপায় হিসেবে? ওকে। নাম্বার 4, হাউ শুড উই ইউজ পেস্টিসাইডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার টু অ্যাভয়েড সয়েল পলিউশন? মাটি দূষণ রোধ করার জন্য আমরা কিভাবে কীটনাশক ঔষধ বা রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে আমরা কি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি? এই 4টা কোশ্চেন আমি এভলিউশন হিসেবেও দিলাম। এই 4টা কোশ্চেন ডেফিনেটলি তৈরি করবে এবং জানবে এবং শিখবে। ওকে ওকে বেসিক্যালি এই যে ওয়াটার এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন, এখানে এয়ার পলিউশন, সয়েল পলিউশন, ওয়াটার পলিউশন আছে, এগুলো ছোট ছোট প্যাসেজ হিসেবে ছোট ছোট প্যাসেজ আছে এবং এগুলো থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের 3 নং কোশ্চেনটা আসে, অর্থাৎ ফিল ইন দ্য গ্যাপস। তো এই 3 নং কোশ্চেনটা একটা নমুনা আমি তুলে ধরেছি এবং এটা হচ্ছে রিগার্ডিং সয়েল পলিউশন। আমি পড়ছি, দেখো আমার সাথে সাথে তোমরা অ্যান্সার করতে পারো কিনা। Our environment is made up of various objects. Soil is one of them. Like all other objects of the environment, soil is being dashed by such things. তাহলে এখানে কি হবে? Soil is being polluted, right? By যেহেতু being আছে, passive mode আছে, এই জন্য polluted by such things as industrial wastes, household wastes, agricultural pesticides, dash, etc. এখানে আমরা কি দিতে পারবো? আমার ধারণা fertilizers, etc. Besides, পাশাপাশি the cutting down of trees on large scale is also held dash for soil pollution. এছাড়া cutting down of trees is also কি responsible, দায়ী for মাটি দূষণ. So for the reduction of soil pollution, using natural fertilizer and compost dash of chemicals, এটা হতে পারে increase of chemicals, মানে কেমিক্যাল ব্যবহারের বৃদ্ধি, recycling used materials, planting trees have effectively been dash. effectively been কি হতে পারে স্টুডেন্টস? লাস্টে ডেফিনেটলি হতে পারে advised অথবা suggested. ওকে,
সো স্টুডেন্ট আমি একটু বলছি, তাহলে দেখো আমার সাথে মিলে যায়। এতে আমরা অবশ্যই পলিউটেড অথবা কন্টামিনেটেড ইউজ করতে পারি। বিতে আমরা ইউজ করতে পারি ফার্টিলাইজার্স। সিতে রেসপন্সিবল। ডিতে ইনস্টিড, সরি এখানে আমারটা ভুল হয়েছে, ইনস্টিড অফ কেমিক্যালস। আর ইতে অ্যাডভাইস অর সাজেস্টেড। ওকে, সো দিস আর দ্য সিম্বল অফ ফিল ইন দ্য গ্যাপস প্যাসেজ। 3 নম্বর কোয়েশ্চেন, এবং একটা নমুনা দিলাম, এভাবে আমাদের 3 নম্বর কোয়েশ্চেন আসতে পারে। সো স্টুডেন্টস, তোমরা আমি জানি হোমেই আছো। সো স্টুডেন্ট, তোমরা আমি জানি হোমেই আছো, এবং তারপরেও অ্যাজ এ কন্টেন্ট শিডিউল আমি একটা হোমওয়ার্ক দিলাম। হোমওয়ার্কে আছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট ওয়াটার পলিউশন। ওয়াটার পলিউশন নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে। ওকে, অলরাইট। সো নো মোর টুডে। আমরা খুব চমৎকার একটা প্যাসেজ পড়লাম আজকে, এবং অনেক কিছু জানলাম কিভাবে আমাদের এয়ার পলিউশন, ওয়াজ দ্য কজেস অফ এয়ার পলিউশন, water pollution and soil pollution, and what we can do and how we can solve our these all types of pollution. The way of the pollution গুলো আমরা আজকে জানলাম, তাই না? খুব চমৎকার একটা প্যাসেজ আমরা পড়লাম, এবং আমি আশা করব তোমাদের অনেক টেক্সটটা সুন্দরভাবে আমার সাথে যদি সিরিয়াসলি পড়ে থাকো, তাহলে ডেফিনেটলি অনেক উপকার হবে। সো my dear students, no more today. Thank you very much to being with me and with my content, and according to process your lesson. Thank you very much. Assalamu alaikum.